पक्के बंद करा दो पक्के बंद कर दो आवाज सुन लगा शुरू करिए बंद कर दो ठीक है सर ओके भाई जी 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਉਮੀਦ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ 6 ਸਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬਣਾਇਆ और पीढ़ी उस कगार ते खड़ी करती फिर लोग कहेंगे उन्होंने सजा याफ्ता करने लई सरकार बनी STF की स्थापना हुई एक ईमानदार अफसर को बाहरों बुलाया गया लोग उहदे नाल जोड़े गए अफसर जोड़े गए करोड़ों रुपए खर्चे गए हुई रिपोर्ट बना के सबूत दे नाल दोषियों के नाम पेश किए गए ते हाई कोर्ट नूं वो रिपोर्ट दे दी। जब कुछ अरसा बीतिया तो लोगों ने बुआ खड़काया हाई कोर्ट का भी इन्नी देर क्यों। अहम मुद्दे इस विच देर क्यों ये सवाल पूछा गया ते हाई कोर्ट ने सरकार को कहा आ लो रिपोर्ट लो एक्शन ते करो कार्रवाई। रिपोर्ट टीवी ते लाइव चली नेशनल चैनल मैं बेखौफ होके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शर्म सबूत पेश किए पर सरकार कहती असी पढ़ी मावां दियां कोखां उजड़ गईयां लखां घर बर्बाद हो गए। कि यह मुद्दा इन्ना अहम नहीं कि तुसी उस रिपोर्ट को पढ़ सको
रिपोर्ट उत्ते एक्शन ले सको। कि ये गल कोई मन लू, ये कहूं हजम हो जू, ये पढ़ी नहीं। जब एडवोकेट जनरल को चली गई, उन्हें अगे सरकार को भेजती, मनन योग है। सरकार अजे तक उस रिपोर्ट पे बैठी है। मैं पूछना चाहना क्यों, वाई, कोई कारण दसो। इसे करके कहना भी सार्वजनिक करो, लोगों की अदालत पेश करो, लोगों सामने तथ्य आउण, फिर तुसी अफसर लाता उन्होंने मुक्त कर। इनाम दिता, इनाम मिले या मत के सुटता। चलो जी, STF की रिपोर्ट नहीं पढ़नी, फिर तुसी भोले की आवाज सुन लो। नहीं सुननी जी, नहीं पढ़नी जी, नहीं पढ़नी, नहीं पढ़ना। फिर तुसी भोले की आवाज सुन लो, जिहड़ा कहता मैनू फलाने फलाने ने ये कर लाया, ये मैं कुछ नहीं, भाजी बड़ा आका तो वो सी। वो कहना फिर तुसी उन्होंने अंदर दे रखा। कहने की लोड़ है भाई, जे तुसी भोले दी नहीं सुननी ते बिट्टू औरत की स्टेटमेंट सुनो भाई, वो की कहना, वो भी यही कहना है। वो कहना इधर छोटे हैं एवं बहुत थलड़े लेवल से आ, जब उत्ते जाके तो देखो कि रहते काम करते, फिर तुम रिपोर्ट पढ़ के देखो, तुम सारा कुछ उतर जान के खुद। तुसी सच नूं क्यों नहीं सुनना चाहते? तुसी रिपोर्ट नूं क्यों नहीं देखना चाहते? ताही लोगों का विश्वास तो हुण आउणा मैं पंजाब दे इंसाफ के सब तो अहम मुद्दे दे उत्ते, जो पंजाब की रूह के उत्ते वार सी, आत्मा के आघात से गुरु साहब की बेअदबी का मुद्दा कदे ना भरन वाला, अजे भी नसन वाला नासूक सरकार ने इंक्वायरी कमीशन बनाया भाई। कमीशन के मुखी जस्टिस रंजीत सिंह नियुक्त किए, रिटायर, पड़ताल करके प्राइमा फशाई एविडेंस सारे पंजाबियों को समझा रहे जो दिखता है उस दोषियों के नाम सार्वजनिक करके कहा कि इन्हां दे उत्ते कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता। कॉग्निजेबल, मैं एक वकील हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस उसका मतलब कि बहुत सीरियस किस्म का दोष लगता है। समझाऊं, बहुत सीरियस किस्म का दोष लगता भी दो बंदे मर गए, ते कासियां दे चारा पंजा दे गोली वजी, यह ऑफेंस बनता।
पंजाब विधान सभा दे विच स्पैशल सैशन बुलाया गया भाई जी। रिपोर्ट टेबल की गई, सार्वजनिक होगी, जी टेबल होगी, लोगों के नुमाइंदियां च आ गई, 2-2 लाख का एक बंदा नुमाइंदा है, वो सार्वजनिक होगी। रिपोर्ट पब्लिक करती, जिन्हां दे दोष लगे सी ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 100 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ साजिश बेनकाब की थी। और क्या कार्रवाई करो, रेजोल्यूशन पे कोई शक, रेजोल्यूशन पे। फिर मैं बोलता हूं उस तो पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट सब्जेक्ट है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट है, पंजाब सरकार है। पंजाब के लोगों को कोई समझा दे, कोई, मैं कहता कोई समझा दे कि FIR दे विच किसी का नाम क्यों नहीं, FIR अनपछातियां दी गोली कांड दे विच पुलिस वाले कौन सी? भाई जी चुप। गोली कांड च पुलिस वाले कौन सी? हुक्म देने वाले कौन सी? निक्के न्याणियां नूं पता नहीं, पता चुने नुमाइंदियां नूं पता है, पंजाब के लोगों को पता है। क्यों? क्योंकि कमीशन ने प्राइमा फसाई एविडेंस दिता और कहता कि कॉग्निजेबल अफेंस बनता है कि गुनाहगारों के नाम दिते हैं। और क्या है करूंगा जब जुर्म आइडेंटिफाई हो गया, जुर्म करने वाले आइडेंटिफाई हो गए, फिर तुसी जुर्म पे ही क्यों खड़े हो? जुर्म करने वालियां दे ना क्यों नहीं दिंदे भाई? उसी चार्जशीट क्यों नहीं दी? मैं क्या आज तक कोई चीज करो, देखो टक देने खबर पुलिस है। मैं उत्थे विधान सभा दे विच ये जिहड़ी चेन ऑफ कमांड है, हायरकी, सब तो उत्ते कौन होंदा है? तो फिर एक चेन ऑफ कमांड होती है। मैं जिथे सिरा लगता है, जिथे गल मुकदी है, सुन लो, आओ इंस्पैक्टर और ऊपर, IG कहना और ऊपर, और ऊपर। फिर मैं उस कमांड सेंटर का आखिरी कड़ी जोड़ी DGP ते चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल साहब की गलबात रात को 2:30 बजे 2 कोई शक रह गया? कोई शक रह गया?
ਤੁਹਾਡੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? मैं बड़ा सब्र नाल देखा, जब तक एंड तक पहुंची नहीं गल तब तक मैं बोलिया नहीं। ते मैं मकसद नाल गया सी उत्थे गुरुद्वारा गुरजवार सिंह साहब वो कड़ी का पहला हिस्सा अज दूजा जोड़ता चलिया जाए और मैं कह के पहली लाइन बोली सी, मैं सारी साजिश बेनकाब कर दूं। भाई जी सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ FIR 'ਚ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣੇ, ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖਰਬਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੇਸ਼ੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਗਨਿਜ਼ੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਬਣਦਾ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠਾਹ ਕਰਦੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਮੋਟਿਵ ਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂ, ਇਹ ਕੀ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਧਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, FIR। ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇੜੇ ਚਲਾਦੀ, ਕਦੇ ਬੰਦੂਕ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਮਕਾ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। इंटेंट मनसूबा मंशा सारा समझाओ। फिर भाई जी जब बुनियाद ही है नहीं, नाम ही है नहीं, पर ले आओ किडे तो किड्डा वड्डा वकील, वो की कर लू वो की कर लू बगैर बुनियाद किवें खड़ी करोगे इमारत टैजू। पर फिर भी पंजाब सरकार तो सरकार भाई जी सरकार जिहदे वकार ते सवाल सरकार दा वकार इंटेंट लुका छिपी ना लुका छिपी खेले जाओ ना हुण नहीं होता छोटे इंटेंट थोड़े मुकदमियां दे विच मुकुल रोहतगी चिदंबरम साहब नवनीत ग्राम दुष्यंत दवे साहब दावा पेश करते रहे दावा दवे
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਰਤੀ ਆਨੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਭਾਈ ਜੀ 2015 ਚ ਲੈ ਲਓ 2015 ਤੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨਾ ਪਾਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਤੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਹੋਈ ਨਾਲੇ ਖਦੇੜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਓ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਪਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੋਸ ਐਫਆਈਆਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ ਇੰਟੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ ਮੋਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ ਮਨਸ਼ਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਈ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਫਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਵਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਫਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭੇ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹਦਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਚਕਨਾਚੂਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲੱਭਣੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਆਦੀ ਆਨੰਦ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਦ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪਾਗਲ ਬਾਦਲ ਸਾਰੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਵਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਮੈਂ ਪੜੂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਟ ਡਾਊਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਟ ਜਾਓ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਕੱਟ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सिद्धू ने हमेशा मेरी पंजाब की है ते पंजाब की रूह मेरा गुरु है। ये तो फेर लेंगे कि आम बंदा पुछदा है कि जे असीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं खड़ सकते ਉਹਦੇ इंसाफ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। I rest my case. ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, 4-5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਗੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਧਾਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉੱਠੋ ਅਸਤੀਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਕਰੇ तो और देख लो की है कड़ी ना किथे किथे कड़ी हो देख लो किथे हर चीज दे उत्ते ठीक है उदों बाद वेट कीता ठीक है ते आज मैं फिर कहना इंच मेरी तेरी कुछ नहीं इंच सरकार कुछ नहीं मित्रा इंच ते सर्वोच्च है सब तो उच्च ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਚਰਚਾ मित्र प्यार एक मिनट है ये सारा कुछ समझ भाई जी मैनू एक गल दस FIR मैं ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ नहीं भाई जी मेरी गल नूं सुन ते इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने FIR दे दी वो कुआश काहदे ते हुई है की तੱਥ आउणगे सामने ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਕੀ ਹੈ भाई जी मेरी गल सुन फैसले करना सब कुछ मेरी गल मेरा फैसला इस चीज में किवें इफेक्ट कर दू एक मिनट मेरे फैसले आप मुद्दे की गल करिए फिर तुम मेरे फैसले वालों ले जाओगे पर ये फैसले वाली गल ही नहीं इतने छोटे वीर ये गल हैगी है गुरु साहब दे केस दी ये गल हैगी है ड्रग्स दे केस दी ये गल हैगी है तत्थां दी ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦੱਸੀ ਜੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰ ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਪੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਗੱਲ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ You said the government was formed. ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ Sir, ਲੜਾਈ you said the prior government was formed. ਭਾਈ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗੱਲ Sir, ਕਰਦੀ you said in 2017 the previous government was toppled and the new was made on two important issues. ਯੈਸ
And you feel that the failure of reaching at a point of justice, it has dented the reputation? ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਰ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰ ਅੱਜ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ 2019 ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਡ ਇਨ ਮੀ ਵੈਲ। ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਤੇ, ਬਟ ਯੂ ਮਸਟ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਔਨ ਦਿਸ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ।